So today we are going to discuss the MCQs. I think the screen is visible to you. Shall we start? Yes. Yes, sir. Okay. So the first question is based on the types of friction. What do you remember about types of friction? The friction चे बेसिकली आपण दोन टाइप्स करू शकतो, बरोबर आहे? कुठलं स्टॅटिक फ्रिक्शन, बरोबर ना? स्टॅटिक फ्रिक्शन म्हणजे काय? द फ्रिक्शन एक्सपिरियन्स्ड बाय द बॉडी विच इज ॲट रेस्ट. आणि दुसरा टाइप कुठला आहे? फ्रिक्शन एक्सपिरियन्स्ड बाय द बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन. त्याला आपण डायनॅमिक फ्रिक्शन म्हणतो. डायनॅमिक फ्रिक्शन कॅन बी फर्दर डिवायडेड इनटू Two types. टू टाइप्स, रोलिंग फ्रिक्शन अँड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. Sliding friction. आठवलं सर्वांना? Slide. Okay, Yes, so sir. based on this, tell me what is the answer of question number 1? Dynamic B friction. option. Dynamic. Option B. Dynamic. Friction expressed by the body which is in motion, it will be called as dynamic friction. ठीक आहे? याच्यामध्ये काय काय क्वेश्चन असे आहेत जे आपण शिकलेलो नाहीत, पुढच्या चॅप्टर मध्ये येणार, ते आपण स्किप करूया. सेकंड क्वेश्चन, the angle of inclined plane at which the body just begins to slide down the plane is called as helix angle. False. हेलिक्स अँगल हा आपण म्हणजे या सिलेबस मध्ये तर कुठंच पाहिलं नाही, बरोबर आहे? त्यामुळे याचं उत्तर फॉल्स असेल. ठीक आहे. व्हॉट शुड बी द अप्रोप्रिएट नेम ऑफ दॅट अँगल? Angle of repose. Angle of repose. It will be called as angle of repose. Correct. The force required, read question number 3. The minimum force required to slide a body of weight W on a rough horizontal plane is? W cos theta. A option. Rough horizontal surface. W cos theta. W cos Now how it comes? horizontal component of force. Applied force. Horizontal component of applied force. Then all the answers are in terms of W. No option is in terms of P. P म्हणजे applied force आपण नोटेशन वापरलं ना. What should be the answer? The answer given here is W sin theta. We'll try to understand it. त्यासाठी आपण पीपीटी मध्ये जाऊया. ठीक आहे. Of course, there can be discussion on this issue. तसे हा क्वेश्चन मला डाउटफुल वाटतो, पण बघूया आपण एकत्र चर्चा करून डिसाइड करूया whether W sin theta is right or not. Okay. क्वेश्चन काय होता बरं आता? असं होतं क्वेश्चन. नवीन स्क्रीन शेअर केली. The minimum force required to slide a body of weight W on the rough horizontal surface. ठीक आहे. रफ हॉरिझॉन्टल सरफेस हा घेतला. याच्यावरती आपण W weight of the body हा फोर्स अप्लाय केला. त्याच्यामध्ये मला वाटतं की दे शुड मेन्शन अबाउट थीटा. ठीक आहे. थीटा मेन्शन केल्याचा अर्थ वी आर कन्सिडरिंग द इन्क्लाइंड सरफेस. इन्क्लाइंड सरफेसची आपण स्लाइड घेऊया. दॅट विल बी बेटर. स्क्रीन दिसते सर्वांना? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तर याच्याशी क्वेश्चन विचारला. द क्वेश्चन इज द फोर्स
minimum force required to slide a body of weight W. तर याच्यामध्ये बघा आपण W चे दोन कॉम्पाउंड्स घेतो. बरोबर, हा काय असेल जर अँगल थिटा, हा अँगल कशाशी हे पण मेन्शन केलं नाही. Yes or no? What is the angle theta that should be described, na? Do you agree or not? Yes, sir. याच्यामध्ये थिटा हा अँगल कोणाचा आहे हे मेन्शन करावं लागेल. Then only we can answer this question. That is my opinion, ना. Okay, we'll keep this as pending कारण data complete नाही. What is angle theta that must be mentioned? I believe this point. Just tell me what do you think about it. तुम्हाला वाटतं थिटा हा अँगल कुठलाही सांगायला पाहिजे ना? Yes or Yes, no? sir. Yes, sir. Then only we can answer this question. बरोबर ना? थिटा कोण हे सांगितलं तर आपण cos theta किंवा sin theta सांगू शकतो. Whether it is angle with the horizontal, whether it is angle with the vertical. आणि पुन्हा एक प्रॉब्लेम आहे की सरफेस हा हॉरिझॉन्टलच म्हटलेलं आहे. त्यामुळे वेटचे कंपोनंट sin theta cos theta येणार नाहीत. This is what I feel. Do you agree or not? सरफेस जर हॉरिझॉन्टल असेल तर वेट जो आहे त्याचा व्हर्टिकल कंपोनंट हा ऑलवेज W असणार आहे. हॉरिझॉन्टल कंपोनंट 0 असेल. आणि थिटा हा अँगल कुठला? सो ऍज पर माय ओपिनियन द डेटा इज इनकम्प्लीट. Okay, still if you want the answer, it is given as W sin theta. Okay, maybe मला असं वाटतं की याला अकम्पनिंग एखादी डायग्राम दिलेली असेल. पूर्वी आपण 1-2 MCQ पाहिले ते बघा, बरोबर का? त्याला त्याच्या सोबत एक डायग्राम दिलेली असते आणि मग त्या डायग्रामचं इंटरप्रिटेशन करून आपल्याला उत्तर द्यायचं असेल. सो मे बी दॅट डायग्राम इज मिसिंग. दॅट इज व्हॉट आय फील. ओके, शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now this is interesting one. If you can answer this question correctly, question number 4. Okay, take some time to answer this question. Don't be in a hurry to answer the question. कारण हा क्वेश्चन ज्यावेळी मी सकाळी पाहिला त्यावेळी मी पण कन्फ्युज झालो होतो. नाही, हा नाही. Angle of friction. Greater than. What I feel is that तुम्हाला या प्रश्नाचं उत्तर माहिती आहे. फक्त स्टेटमेंट वाचताना गडबड करू नका. याच्याशी संबंधित जी डायग्राम आहे ती मी शेअर करतो फार तर आत्ताच आपण पाहत होतो ती. Greater than. Equal Let to. us discuss. No. Just don't go by the multiple options. ही डायग्राम पाहून काहीतरी विचार करा. ओके, नॉर्मल रिएक्शन कशी असेल सांगा. काय नोटेशन वापरतो आपण? R, बरोबर आहे का? Yes, sir. This will be normal reaction R, बरोबर आहे. नेक्स्ट अजून कुठले फोर्सेस ऍक्ट होतात तो? Applied force. तर डायरेक्शन ऑफ मोशन हे आपल्या असे असेल, बरोबर आहे का? त्यामुळे फ्रिक्शनल Yes. फोर्स जो आहे हा अपवर्ड असेल. येस ऑर नो?
Yes, sir. ओके. अँगल ऑफ फ्रिक्शन म्हणजे काय असतं बाय डेफिनेशन? इट इज द अँगल बिटवीन Friction and normal reaction. It is normal and the Resultant. करेक्ट. तर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ बरोबर आहे आणि नॉर्मल रिॲक्शन यांचा एक रिझल्टंट असेल ज्याला आपण काय म्हणत होतो एस म्हणत होतो बरोबर आहे का? yes, yes. तर आर आणि एस मधला अँगल जो आहे त्याला आपण काय म्हणत होतो फाय ना. Yes, and sir. tan phi is equal to mu. Yes or no? Yes. तर या कंडिशन मध्ये जर तुम्ही ट्रिग्नोमेट्रिकली पाहिलं तर tan अल्फा आणि tan phi हे इक्वल वगैरे हे आपण सगळे चर्चा केलेली बरोबर आहे का? तर या केस मध्ये तुमच्या लक्षात येईल की phi आणि mu हे इक्वल आहेत. येस और नो? पण जर बॉडी स्लाइड व्हायची असेल तर तुम्हाला हा अँगल वाढवावा लागेल. येस और नो? Yes, sir. Yes. म्हणजे angle of inclination alpha when it is greater than angle of friction त्यावेळी काय सुरू होतो मोशन ऑफ द बॉडी. हे तर मान्य सगळ्यांना. ज्यावेळी अल्फा जास्त असेल फ्रिक्शन अँगल पेक्षा म्हणजे तो अँगल आपण तुम्ही वाढवता म्हणजेच काय होणार आहे बॉडीची डाऊनवर्ड मोशन सुरू होईल. येस और नो? Yes. sir. म्हणजे अँगल of inclination should be greater than angle of friction. जेव्हा मी हा प्रश्न वाचला तेव्हा मला खूप हसू आलं. Now read the question. कंडिशन काय सांगितली होती हो? लेस दॅन. आता आपण लिहिलेली जी कंडिशन होती काय होती? When alpha is greater than phi बरोबर ना? मग स्लाइड वरती लिहिलेली कंडिशन त्यावेळी काय सुरू होते मोशन ऑफ द बॉडी सुरू होते. येस और नो? Yes, sir. आता स्टेटमेंट वाचा बरं. आता क्वेश्चन जो आहे तो अल्फा विषयी विचारलाय का हो? तर फाय विषयी विचारलाय. Phi. It is about the angle of friction. Yes or no? Yes. Yes, sir. मग आता त्यांनी प्रश्न काय विचारलाय की ज्यावेळी मोशन सुरू होते त्यावेळी फाय जो आहे तो अल्फा पेक्षा जास्त पाहिजे कमी पाहिजे. स्टेटमेंट समजावून घ्या. A body will begin to move. बॉडीची मोशन सुरुवात होईल डाऊन द इन्क्लाइंड प्लेन. कधी? तर कंडिशन काय? फाय हा अँगल ऑफ फ्रिक्शन म्हणजे कोण आहे बाळांनो? काय तर बोला ना. फाय. अँगल ऑफ फ्रिक्शन हा फाय आहे बरोबर आहे का? आणि अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन म्हणजे कोण आहे? Alpha. अल्फा. आता उत्तर सांगू शकता का नाही मोशन सुरू होण्यासाठी काय पाहिजे? फाय हा अल्फा पेक्षा कसा पाहिजे? Less. Greater than. पाहिजे फाय. सॉरी अल्फा. अल्फा ग्रेटर झाला पण क्वेश्चन कोणाविषयी आहे? Angle of friction. ऑप्शन फाय ए. कसा पाहिजे असं विचारलंय त्यांनी. Less. फाय कसा पाहिजे? A option. ऑप्शन Less असं पाहिजे less. Yes, sir. लेस दॅन पाहिजे. फाय कसा पाहिजे तर अल्फा पेक्षा कमी पाहिजे. येस और नो? Yes, sir. सो Yes, sir. फाय शुड बी लेस दॅन अल्फा बरोबर आहे का? मीन्स द अँगल ऑफ फ्रिक्शन should be less than inclination of the plane. Is that clear? Yes, sir. हे दोन्हीचा अर्थ एकच आहे का? जे कम्पेअर केले ते अल्फा ग्रेटर दॅन फाय म्हणलं काय आणि फाय लेस दॅन अल्फा म्हणलं काय? दोन्हीचा अर्थ एकच ना? Yes, sir. मग आता त्यांनी ट्विस्ट एवढाच केलाय की नॉर्मली आपण काय पाहतो अल्फा शुड बी ग्रेटर. हे आपलं नॉर्मल विचार करायची पद्धत आहे. आर यू गेटिंग और नॉट? Yes, sir. आणि त्यांनी डिस्क्रिप्शन कोणाचं विचारलंय? अल्फाचं विचारलं. Angle of कोणाचं विचारलंय? फायचं. येस और नो? Yes, sir. म्हणजेच उत्तर काय येईल? लेस दॅन. इज Less. दॅट क्लिअर? शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. बघा म्हणजे याच्यावरून तुमच्या Sir, आवाज break. नाही नेटवर्क आहे व्यवस्थित माझ्याकडे. लेट मी चेक.
आहे फुल नेटवर्क आहे इथं. जस्ट वेट, मे बी फॉर अ मुवमेंट झालं असेल ते. हॅलो. Yes, sir. हा, तर लक्षात घ्या, आपल्याला ही गोष्ट माहिती होती की व्हेन अल्फा इज ग्रेटर मोशन विल स्टार्ट. हे आपल्याला माहिती आहे का नाही सर्वांना? अँगल Yes, ऑफ sir. रिपोज हा ज्यावेळी जास्त असतो त्यावेळी बॉडी स्लाइड व्हायला सुरुवात होईल. हे सर्वांना माहिती आहे, बरोबर आहे. फक्त काय Yes. झालंय, आपण ते एकाच पद्धतीने लक्षात ठेवलंय. इथं फाय विषयी त्यांनी अल्फा विषयी विचारलं नाही, त्यांनी विचारलं कोणाविषयी? फाय विषयी. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, विल कंटिन्यू. तर अल्फा हा मोठाच आहे, पण प्रश्न त्यांनी विचारलाय फाय विषयी, त्यामुळे उत्तर येईल फाय शुड बी लेस दॅन अल्फा. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. याला खूप वेळ जाईल, फक्त मी तुम्हाला याची ट्रिक सांगेन. And for this purpose, you need to draw one diagram regarding analysis. पहिल्याच उत्तर डायनॅमिक फ्रिक्शन होतं, दुसऱ्याचं काय होतं? बी. False. तिसऱ्याचं डब्ल्यू साइन थिटा. इथे मे बी डायग्राम मिसिंग आहे, मी पुन्हा एकदा चेक करतो. चौथा हा झाला. Less. आणि पाचव्याचं उत्तर so this is the most complicated MCQ we can face. Okay, काय विचारलं बघा? A body of weight W is required to move down. त्या बॉडीला मूवमेंट कशी पाहिजे? इन्क्लाइन सरफेस वरती डाऊनवर्ड पाहिजे आपल्याला. ओके, ऑन अ रफ इन्क्लाइन प्लेन whose angle of inclination with the horizontal is alpha. ठीक आहे, the effort applied parallel to the plane is given by. ऍटलिस्ट डायग्राम काढता याच्याशी संबंधित. Yes, sir. हा, थोडं तर अनालिसिस करा ना, डायरेक्ट प्रत्येक गोष्ट कशी. डेटा बघा आधीच नोट करूया. वेट डब्ल्यू आणि अँगल विथ द हॉरिझॉन्टल इज अल्फा, म्हणजे नेहमीचीच केस आहे आपली. आणि फोर्स कसा पाहिजे? अप्लाइड पॅरलल टू द प्लेन. ओके, तर हे सिच्युएशन विचारले आणि आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचंय? पॅरलल टू द प्लेन किती फोर्स लागेल. ओके, तर पण प्लेन कोणता? हा, इन कोणता? हॉरिझॉन्टल. इन्क्लाइन म्हणलं होतं ना बाळांनो, स्नॅपशॉट काढून घेता का क्वेश्चनचा? अलॉंग द इन्क्लाइन प्लेनच म्हणलं होतं ना, आठवतं का? रफ इन्क्लाइन प्लेन म्हणलं होतं. हा. इन्क्लाइन होतं ना? हा, sir. शुअर इन्क्लाइंड होतं. हा, स्टेटमेंट थोडं लक्षात ठेवा, म्हणून तर मी अंडरलाईन करून वाचत होतो ना स्टेटमेंट, परत तिकडे जायची गरज पडू नये म्हणून. ठीक आहे, तर इथं बघा, ही एक लाईन आपण घेतली जी कोणाला परपेंडिक्युलर आहे? सरफेसला परपेंडिक्युलर, बरोबर आहे का? Yes. ओके, आता अल्फा हा अँगल कोणामधला आहे? हॉरिझॉन्टल सरफेस. horizontal आणि थोडं म्यूट करा बोलून झाल्यानंतर. Dis- हा, म्यूट करा बोलून झाल्यानंतर, लगेचच म्यूट करा. म्यूट अनम्यूट वर थोडं कंट्रोल ठेवा. ओके, इट इज द अँगल बिटवीन हॉरिझॉन्टल सरफेस अँड इन्क्लाइंड सरफेस. ठीक आहे, आता बघा, हॉरिझॉन्टल सरफेसला परपेंडिक्युलर कोण आहे? डब्ल्यू. येस ऑर नो? Yes, sir. आणि इन्क्लाइंड सरफेसला परपेंडिक्युलर आपण ही लाईन काढले, त्याच्याला नॉर्मल रिएक्शन पण असेल. म्हणजे इन शॉर्ट, हा जो अँगल आहे हा किती आहे? अल्फा आहे. Alpha. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. yes sir. ओके, त्यामुळं W चा कॉम्पोनंट जर तुम्ही इथं घेतला असा तर तो किती असेल? W cos alpha. कॉस अल्फा असेल, बरोबर ना? येस ऑर नो? Yes. Yes. आणि W चा जर तुम्ही हा कॉम्पोनंट घेतला अलॉंग द इन्क्लाइंड प्लेन, तर हा किती असेल? W sin alpha. W sin अल्फा. इज दॅट क्लिअर?
Yes, sir. Yes, sir. ओके नेक्स्ट. हे तुम्ही अनालिसिस करायचं आहे, फक्त मी तुम्हाला स्टेप्स सांगतोय. नंतर हा कुठला फोर्स आहे? नॉर्मल रिएक्शन आर आहे, बरोबर आहे का? Yes, Yes. sir. ओके. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ म्यू? कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शनची डेफिनेशन काय? Ratio of force divided by रेशो ऑफ Friction force divided by the normal reaction. म्यू इज इक्वल टू एफ बाय आर. ठीक आहे. याच्यावरनं फ्रिक्शनल फोर्सची व्हॅल्यू काय येतो? Mu into R. एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर. जो फ्रिक्शनल फोर्स आहे तो कसा असेल? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन. एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर. बरोबर आहे का? Yes. yes. Yes, sir. एकच मिनिट थांबा, तुमचं कम्प्लीट करूया. ते बीईचे प्रोजेक्ट ग्रुपचे सारखे मेसेज पडायला बघूया, त्यांच्याशी नंतर बोलूया आपण. फ्रिक्शनल फोर्स एफ हा कसा आहे? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक आहे. या केसमध्ये अप्लाइड फोर्स काय आहे असं सांगितलं का आपल्याला? नाही. बरोबर आहे ना? म्हणजेच या केसमध्ये नॉर्मल रिएक्शन आर जे आहे त्याची व्हॅल्यू किती असेल? आर इक्वल टू, हॅलो, W cos W alpha. cos आर इक्वल टू काय असणार आहे? alpha. डब्ल्यू कॉस अल्फा. ती आर ची व्हॅल्यू इथे ठेवा. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर. आणि दुसरा फोर्स आपण कुठला कन्सिडर केलाय? डब्ल्यू साइन अल्फा. मग along this direction parallel to the inclined plane या सगळ्या फोर्सेसचं तुम्ही कॅल्क्युलेशन करा. Have you understood the steps? काय काय करायचंय? yes sir डब्ल्यू घ्या, हा अँगल अल्फा आहे, हा कंपोनंट कॉस आहे, अलॉंग द प्लेन साइन आहे, डब्ल्यू साइन अल्फा आहे. आणि फ्रिक्शनल फोर्स हा काय असतो? म्यू इंटू आर. समजताय का? आणि आर ची व्हॅल्यू किती ठेवायची आहे? w cos alpha डब्ल्यू कॉस अल्फा. ह्या सगळ्या स्टेप्स कम्प्लीट करा आणि हे जे डायरेक्शन आहे पॅरलल टू द प्लेन त्याच्या अलॉंग फोर्सेस कॅल्क्युलेट करा. w in bracket sin alpha minus mu cos alpha करेक्ट. सो द आन्सर विल कम डब्ल्यू साइन अल्फा. एवढं तर लक्षात आलं तुमच्या? Yes, sir. Yes, sir. त्यामुळे जिथं डब्ल्यू साइन अल्फा आहे ऑप्शन सी. समजतंय? बघा, हा जर तुम्ही ब्रॅकेट सोडता तर डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस काय येईल? डब्ल्यू म्यू कॉस अल्फा. समजतंय का? Yes, sir. डब्ल्यू कॉस अल्फा म्हणजे कोण आहे? आर आहे, बरोबर ना? Ha. Yes, sir. डब्ल्यू कॉस अल्फा आता काय सांगितलं होतं? आर सांगितलं होतं ना? Ha. Yes, sir. मग ते काय झालं? म्यू इंटू आर झालं. समजलं का? Yes, sir. हा, ते तुम्ही सिम्प्लिफाय करा, यू विल गेट ऑप्शन सी. ठीक आहे. सर दोघांची डायरेक्शन अपोजिट आहे त्याच्यामुळे मायनस यायला पाहिजे की सर नाही नाही, तसं नाही. स्टेटमेंट वाचा ना. द एफर्ट अप्लाइड पॅरलल टू द प्लेन. इन्क्लाइंड प्लेन मध्ये, एक मिनिट हा. ओके ओके ओके, असं म्हणताय काय? इथं हा, sir. ड्रॉ करू आता, सारखं तिकडे जायला नको. हा फोर्स डब्ल्यू बरोबर आहे का? आणि हा अँगल किती येणार? अल्फा. बरोबर ना? हा कंपोनंट काय येईल? डब्ल्यू कॉस अल्फा. बरोबर आहे? आणि हा कंपोनंट येईल डब्ल्यू साइन अल्फा अलॉंग द इन्क्लाइंड प्लेन. हा आला. फ्रिक्शनल फोर्स जो आहे तो याच्या, एक मिनिट, स्टेटमेंट मध्ये काय म्हणलंय? वेट डब्ल्यू अप्लाइड टू मूव अप. ओके ओके ओके. हा, इथं हा प्रॉब्लेम आहे. गुड क्वेश्चन. इथे त्यांनी काय सांगितलंय? बॉडी जी आहे त्याची मुवमेंट कशी करायची? तुम्हाला मुवमेंट कशी पाहिजे? अपवर्ड डायरेक्शन मुवमेंट आपल्याला अपवर्ड पाहिजे, बरोबर आहे ना? म्हणजे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो आहे तो सुद्धा कसा येणार आहे? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, डब्ल्यू. समजतंय ना? जे yes काय sir असेल तर डब्ल्यू साइन अल्फा. त्यामुळे या दोन फोर्सेसचं समेशन होईल. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. ओके. yes yes समजलं असेल अशी अपेक्षा आहे.
स्वतः एकदा व्हॅल्यूज पुटअप करून चेक करा. नसेल तर शेवटचा पर्याय आहे ऑप्शन सी. ओके, शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. येस सर. कारण बाळांनो 47 प्लस किती 40 54 एवढे क्वेश्चन कव्हर करायचे म्हटल्यानंतर स्टेप सांगितले लक्षात आलेत ना? सिम्प्लिफाय करून दाखवलंय. चला क्वेश्चन नंबर 6. एमसीक्यू जरा टाइम कन्झ्युमिंग आहे त्याने 5च झाले आता पण एवढ्या चर्चेत. क्वेश्चन नंबर 6. कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्हणजे म्यू इज द रेशो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन. इज इट ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू. त्यामुळे ऑप्शन काय येईल? ऍग्री. बरोबर ना? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. थोडं क्विकली जाऊया. आता बीमचे क्वेश्चन चालू झाले. इन अ सिम्पली सपोर्टेड बीम कॅरिंग ट्रायंग्युलर लोड. ट्रायंग्युलर म्हणजे काय? पिनड सपोर्ट. लोड ट्रायंग्युलर लोड. अशा प्रकारचं लोड आठवतोय का? UVL. UVL युनिफॉर्मली व्हॅरिंग लोड म्हणजे ट्रायंग्युलर त्याचं नेचर असतं. द रिएक्शन कॅनॉट बी व्हर्टिकल. सिम्पली सपोर्टेड बीम एक घ्या. सिम्पली सपोर्टेड बीम म्हणजे ही समजा बीम आहे, त्याला सिम्पली सपोर्ट असं दिलाय. ओके, आणि त्याच्यावरती काय अप्लाय केलं तर हा युव्हीएल अप्लाय केला असा. तर ह्याच्यामध्ये रिएक्शन व्हर्टिकल असू शकत नाही. असते सर. त्याच्यामध्ये रिएक्शन कशी असणार आहे? ऑफकोर्स व्हर्टिकल असणार आहे. वर्टिकल. बीम जर हॉरिझॉन्टल असेल तर सिम्पली सपोर्टेड मध्ये रिएक्शन कशी असते? बीमच्या सरफेसला परपेंडिक्युलर. आठवतंय का? Yes, sir. येस सर. त्यामुळे रिएक्शन या केस मध्ये कशी पाहिजे? व्हर्टिकल पाहिजे. आणि स्टेटमेंट काय सांगताय? रिएक्शन कॅनॉट बी व्हर्टिकल. त्यामुळे ह्या स्टेटमेंटला आपण काय होणार? डिसएग्री. Disagree. क्वेश्चन नंबर 8. Disagree. थोडं वाचा ते बघूया. प्रोजेक्ट ग्रुप सारखेच मेसेज करायला आलेत. Vertical. Question number 8. The reaction at the roller support end of a beam is always. Reaction at the roller. Rollerच्या एंडची रिएक्शन व्हर्टिकल असते. क्वेश्चन नंबर 8. वर्टिकल. रोलर विषयी विचारलं बाळांनो, नीट वाचा. तुम्ही जे उत्तर सांगताय ते सिम्पली सपोर्टेड सांगताय व्हर्टिकल. बरोबर आहे का? Horizontal. No. I must mention one thing here. इकडे पहा, हे हॉरिझॉन्टल बीम आहे समजा, ठीक आहे, आणि हा रोलर सपोर्ट आहे. तर ही रिएक्शन व्हर्टिकल असेल. येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, Okay. sir. पण तुम्ही एकच केस विचारात घेता, जनरल केस. समजा बीम अशी इन्क्लाइंड असेल, पण हा रोलर असेल, तर रिएक्शन व्हर्टिकल असेल का हॉरिझॉन्टल असेल का? नाही. तर रोलर सपोर्टच्या बाबतीत इफ यू रिमेंबर करेक्टली युट्यूब वरती जाऊन आपले लेक्चर पुन्हा एकदा ऐका. त्यामध्ये रोलर सपोर्टची रिएक्शन कशी सांगितली होती हो? परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑन विच रोलर. परफेक्ट. नाव सांगा बाळा. पार्टिसिपंट लिस्ट पाहत नाहीये. कोणी सांगितलं? C34. C34. प्रवीण ना? हो सर.
ओके, व्हेरी गुड. म्हणजे मला आवडलं काय तुम्ही आहे असं स्टेटमेंट रिपीट केलं, त्याबद्दल आनंद वाटला. ओके, तर रोलर ज्या सरफेस वरती रेस्ट होतो त्याला परपेंडिक्युलर रिएक्शन असणार आहे. इज दॅट क्लिअर? जनरल. त्यामुळे ऑप्शन व्हर्टिकल हॉरिझॉन्टल असं कुठलाही स्पेसिफिक येणार नाही. तुम्ही कुठली जर जनरल लोडिंग पॅटर्न घेतला तर जनरल म्हणजे काय असणार, इन्क्लाइंड असणार, बरोबर की नाही? त्यामुळे तुम्ही हॉरिझॉन्टल व्हर्टिकल असं कुठलंही स्पेसिफिक स्टेटमेंट देऊ शकत नाही. इज दॅट क्लिअर? येस सर. Okay, question number 9. If the reaction of a beam at one of its support is, if the reaction of a beam at one of its supports is resultant of horizontal and vertical, फार सोपं उत्तर आहे सर. Hinged. Hinged support. करेक्ट. दोन रिएक्टिव्ह फोर्सेस दिलेत, बरोबर आहे? तर दोन रिएक्टिव्ह फोर्सेस कशामध्ये असतात? हिंज्ड सपोर्ट मध्येच असतात, बरोबर आहे? Yes, sir. ठीक आहे, एकदा रिव्हिजन मध्ये मला सांगा. सिंपल सपोर्ट, हाऊ मेनी रिएक्शन्स? 1. ओनली वन. आणि कशी असते? परपेंडिक्युलर टू सरफेस ऑफ बीम, बरोबर आहे? रोलर सपोर्ट, हाऊ मेनी रिएक्शन्स? 1. Only One. one, which will be perpendicular to the plane on which roller is resting, बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. त्याच्यानंतर दोन रिएक्शन कशामध्ये असतात? हिंज्ड. हिंज्ड मध्ये तुम्हाला आठवतं ना, आपण ब्रिजच्या खाली असं नटबोल्ट टाकलेले बघितले होते. मी तुम्हाला सांगितलं की जिथं जिथं तुम्हाला थोडं बहुत अँग्युलर व्हेरिएशन एक्सपेक्टेड आहे तिथं काय टाकतात? कोणती बीम टाकतात? हिंज्ड सपोर्ट देतात, बरोबर आहे का? सपोर्ट. हा, आणि शेवटचं कुठलं राहिलं? फिक्स्ड, बरोबर ना? Yes, yes. फिक्स्ड Yes, sir. सपोर्ट मध्ये टोटल 3 रिएक्शन असतात. त्यापैकी ऍक्च्युअली 2 फोर्सेस असतात, हॉरिझॉन्टल व्हर्टिकल, आणि तिसरं काय असतं? मोमेंट असतं, त्याला आपण रेसिस्टिव्ह मोमेंट म्हणतो. येस ऑर नो? Yes, sir. Movement. येस सर. Okay, question number 10. For a simple support reaction will be given always normal to the supporting surface. Do you agree or not? ऍग्री. Agree. Question number 11. Straight forward होता, हा काय सांगायचं नाहीये. A couple is acting at midpoint of a simply supported beam has some horizontal and vertical components. Disagree. तर ते कपल आहे बेसिकली, त्याला हॉरिझॉन्टल व्हर्टिकल कंपोनेंट असणं हा विषय नाही. त्यामुळे 11 ला काय येणार आहे? डिसॅग्री. डिसॅग्री. 12th. A mass hinged at one end, supported on rollers at the other end, is subjected to horizontal load only. Its reaction at hinged end will be. तर याच्यामध्ये बघा, डिस्क्रिप्शन फारसं पाहायची गरज नाही. ठीक आहे, याच्यामध्ये फक्त काय वाचायचं महत्वाचं आहे? रिएक्शन ऍट हिंज्ड एंड. हिंज्ड सपोर्टचं जे रिएक्शन असतात, ही समजा बीम आहे, बरोबर का? Option. तर हिंज्ड सपोर्टला किती रिएक्शन असतात? 2 असतात, बरोबर ना? येस. आठवतं ना? हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल 2 रिएक्शन असतात, आणि त्यांचा रिझल्टंट मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ऍक्च्युअल रिएक्शन ही इन्क्लाइंडच असते, बरोबर का? आणि त्याचे आपण कंपोनेंट लिहितो, RAX आणि RAY. डू यू रिमेंबर? Yes, sir. ओके, त्यामुळे लोडिंग कसं पण असू द्या, हिंज्ड सपोर्टची रिएक्शन कशी असतात? 2 असतात, 1 हॉरिझॉन्टल, 1 व्हर्टिकल. क्वेश्चन नंबर 13. थर्टीन 14 15 हे सलग वाचा, म्हणजे तुम्हाला ऑप्शन लक्षात येतील. सलग 3 वाचा, and then you can decide about your answers. डिसॅग्री. Okay. 14.
Disagree. Second पण Disagree. disagree. 14 पण करेक्ट disagree. करेक्ट. तर 13 चा आन्सर आहे बघा, कपल जे आहे ते 15 कपलनीच बॅलन्स होऊ शकतं, बरोबर आहे. येस सर. Yes. जे गिवन कपलला अपोजिट असेल, येस अपोजिट. ऑर नो. गिवन Yes, sir. कपल जर क्लॉकवाईज असेल त्याला बॅलन्स करणार कपल कसं पाहिजे, अँटी अँटी क्लॉकवाईज. क्लॉक. त्यामुळे 13 आणि 14 कपल हे फोर्स न बॅलन्स होऊ शकतं का, नाही. नाही. डिसॅग्री. 14 ठीक आहे, एखादा कपल क्लॉकवाईजच आहे तर त्याला क्लॉकवाईज कपलनच बॅलन्स होऊ शकतं का असं विचारलं 14 मध्ये. तर याचं सुद्धा आन्सर काय आहे, डिसॅग्री. Disagree. आणि याचा अर्थ 15 मध्ये काय विचारलं त्यांनी, तर एखाद्या क्लॉकवाईज कपलला अपोजिट म्हणजे अँटी क्लॉकवाईज कपलने बॅलन्स करता येतं का, असा क्वेश्चन नंबर 15 विचारतो, बरोबर ना. Yes, sir. त्याचं उत्तर Yes. 15 चं Agree. 15 चं काय येणार आहे, Agree. ऍग्री. ऍग्री. 13 विचारतो कपलला फोर्सने बॅलन्स होतं का, नाही. 14 विचारतो सेम कपल Same डायरेक्शन बॅलन्स होतं का, तर डिसॅग्री. ठीक आहे. 16 beam is fixed at one end and another end is free. Okay. थोडं बारीक सारीक पॉइंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट घेताना ते मिस झाले ते सॉरी. तर हे एखादी व्हर्टिकल वॉल आहे आणि याच्यामध्ये अशा प्रकारची बीम आहे. तर ही बीम काय झाली, फिक्स्ड ऍट वन एंड, बरोबर आहे का. Yes, sir. आणि हा जो स्पॅन आहे हा ओव्हर हँगिंग आहे. So such type of beam is called as cantilever beam. हा एक टाइप झाला. ठीक आहे. दुसरी गोष्ट, अजून एक टाइपची बीम असते, हे समजलं सर्वांना. एक एंड फिक्स्ड आणि एक एंड फ्री, ह्याला काय म्हणायचं, कॅन्टिलिव्हर किंवा ओव्हर हँगिंग. समजतंय का. Yes, sir. येस सर. ओके. Yes, sir. आणि अजून एक म्हणजे आपण काय केलं, जे न्यूमरिकल साठी लागतात ते डिस्कस केल्यानंतर राहिलेले हे छोटे छोटे एमसीक्यू बेस्ड राहिले होते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ही सॉरी तर ही समजा एक बीम आहे. तर इथं असं एक सिंपल सपोर्ट दिलाय, इथं अजून एक सिंपल सपोर्ट दिलाय. हे आपण प्रॉब्लेम न्यूमरिकल मध्ये पाहिले, बरोबर आहे का. पण जर ही लेंथ किंवा हा स्पॅन जर खूप जास्त असेल तर आपण काय करतो, वी गिव्ह वन मोर सिंपल सपोर्ट इन बिटवीन. म्हणजे थोडक्यात काय, नंबर ऑफ सिंपल सपोर्ट्स इज मोर दॅन 2. लक्षात येते. सो सच बीम इज कॉल्ड एज कंटिन्युअस बीम. समजलं. तर Yes. आता एवढंच आहे. कंटिन्युअस बीम म्हणजे काय, मोर दॅन 2 सपोर्ट्स. आणि कॅन्टिलिव्हर म्हणजे काय, फक्त एका एंडला फिक्स्ड सपोर्ट, अदर एंड इज फ्री. तर 15 चा आन्सर काय सांगा. ए. 15 झालं की 16 सॉरी. बीम इज फिक्स्ड ऍट वन एंड अदर एंड इज फ्री, त्याला आपण म्हणतो कॅन्टिलिव्हर. कॅन्टिलिव्हर. 17 बीम कंटिन्युअस ओव्हर मोर दॅन 2 सपोर्ट्स. आता सांगितलं. Continuously. दोन Continue. पेक्षा जास्त सपोर्टला काय म्हणतात, Beam. कंटिन्युअस बीम. Continuous. Continuous beam. ठीक आहे. एवढी 2 वाक्य मिस झाली होती. ठीक आहे, आता एमसीक्यू मध्ये कव्हर झाली. 18 ए कॅन्टिलिव्हर. beam is continuous over support A and its other end is free. 18th ना, continuous over कॅन्टिलिव्हर. supports कॅन्टिलिव्हर. and its one end is free. नाही त्यांनी प्रश्न काय विचारला नीट समजून घ्या. एक बीम आहे, एमसीक्यू मध्ये बघा, रीडिंग अँड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा इज इम्पॉर्टंट. आता इथून ते इथपर्यंत बीम कशी हो, कंटिन्युअस बी. कंटिन्युअस आहे. आणि एंड बी जो आहे
हा कसा आहे Free. ए आणि बी हा फ्री आहे बरोबर का पण बाय डेफिनेशन कॅन्टिलेवर काय हो एक एंड हा कसा पाहिजे फिक्स्ड पाहिजे बरोबर आहे का फिक्स बाय डेफिनेशन कॅन्टिलेवर मध्ये काय पाहिजे One beam is वन एंड इज वन फिक्स एंड शुड बी फिक्स्ड सपोर्ट आता इथं कुठंच फिक्स्ड सपोर्ट आहे का नाही त्यामुळे हे कॅन्टिलेवर होऊ शकत नाही त्यामुळे इथून ते इथपर्यंत स्पॅन जर कंटिन्युअस बीम असेल मोर दॅन 2 सपोर्ट्स आर यू गेटिंग येस सर so we should call it as continuous beam only is that clear yes sir. okay पुढचे दोन क्वेश्चन बोनस आहेत 19 आणि 20 ना Yes, sir. पुढचे 4 क्वेश्चन बोनस आहेत ऍक्च्युली पटपट वाचा आणि सांगा Equally. 19 load which is distributed uniformly over the beam is called as UD. UDL. ओके मला वाटतं तुम्ही पुढचे रीड करता तो क्वेश्चन त्यामुळे कदाचित ते सांगितलं नसेल युडीएल सर्वांना माहिती आहे ओके 20 चं उत्तर सांगा पटकन 1 by 1 UVL. load which is varying uniformly over the beam UVL uniformly varying load ठीक आहे ते V च्या ऐवजी U रीड करा इट इज अ टायपिंग मिस्टेक हाफ ऑफ डिस्टन्स UD will act always इज at dash of its entire length हाफ युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड जो आहे तो त्याचा आपण त्याला शब्द काय वापरतो सांगा प्रॉपर शब्द इक्विव्हॅलंट पॉइंट लोड आठवतंय का Yes, sir. तर इक्विव्हॅलंट पॉइंट लोड कुठे ऍक्ट होईल UDL चा ऍट द हाफ ऑफ द स्पॅन किंवा हाफ ऑफ द लेंथ आणि UVL साठी 1/3 वन थर्ड कुठून हो Maximum. मॅक्सिमम इंटेन्सिटी पासून 1/3 ऑफ द लेंथ फ्रॉम मॅक्सिमम इंटेन्सिटी ऑफ UVL बरोबर आहे का Yes, sir. UVL कसं असतो 0 टू मॅक्सिमम असतो का नाही येस सर तर जिथं मॅक्सिमम आहे तिथून 1/3 ऑफ द स्पॅन आठवतंय ना Yes, sir. हे आपण कधी शिकलो आठवतंय का बाळांनो 2-3 मार्चच्या दरम्यान आपण हे शिकलोय कॅन यू इमॅजिन किती दिवस झाले किती दिवस आपण चॅप्टर शिकतोय पण मला वाटत नाही आपण कुठंच वेळ घालवला बरोबर आहे ना वेळ कुठंच गेला नाही पण सिलेबस हेवी आहे इट नीड्स मोर टाइम फॉर एक्सप्लेनेशन अँड अंडरस्टँडिंग येस ऑर नो Yes sir. असं कधी झालंय का म्हणजे काय शिकवलंच नाही वेळ गेलाय असं कधीच होणार नाही त्यामुळे मी म्हणजे शुक्रवारी आउट ऑफ क्युरियोसिटी तुम्हाला विचारलं बरोबर आहे की नाही आपण शिकवताना कधीच इतर गोष्टी बोलत नाही नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd चालू आहे ना Yes, sir. Moment of a couple is independent of the moment center. Disagree. I think I explained this question in chapter number 1 also. At that time, the statement was different. ह्याच प्रश्नाचं उत्तर आपण चॅप्टर नंबर 1 च्या MCQ मध्ये पण पाहिलेलं आहे हे एक्सप्लेन केलं तुम्हाला आठवेल MCQ मध्ये 2 टाइप येतात बघा स्ट्रेट फॉरवर्ड जसं आपण हाफ 1/3 बघितलं याच्यामध्ये विचार करायची गरजच पडत नाही बरोबर आहे ना आणि काही क्वेश्चन असे असतात जे ट्रिकी असतात दे मेक यू टू थिंक तर हा त्या टाइपचा क्वेश्चन आहे
कोण सांगेल पटकन? मोमेंट ऑफ द कपल इज इंडिपेंडंट ऑफ मोमेंट सेंटर. इज इट ट्रू और फॉल्स? It was explained to you in earlier chapter. Why you are taking so much time? चला पुन्हा एकदा सांगतो. लक्ष आहे सर्वांचं? Shall I explain? Yes, sir. Yes, sir. Okay. How a couple is formed? Two unlike parallel forces. आठवतंय का? येस. बाळांनो, एवढं आपण शांतपणे सावकाश गेल्यानंतर तुम्ही विसरताय. मला खरंच आवडलं नाही बरं का हे. I must tell you very honestly. Two equal and opposite forces separated by some distance ही एक डेफिनेशन आहे, किंवा टू अनलाइक पॅरल फोर्सेस. आता या दोघांमधलं डिस्टन्स किती आहे हो? डी, बरोबर ना? आणि मोमेंट ऑफ कपल म्हणजे काय ते सांगा. F into T. फोर्स, वन फोर्स इंटू आर्म ऑफ द कपल. आर्म ऑफ द कपल म्हणजे काय? डी, बरोबर ना? Yes, sir. तुम्ही या कपलचं मोमेंट पॉइंट पी ला घ्या किंवा क्यू ला घ्या किंवा आर ला घ्या. बाय डेफिनेशन डिस्टन्स कुठलं पाहिजे तुम्हाला? बाय डेफिनेशन Arm. कोणतं डिस्टन्स पाहिजे? Discuss पाहिजे, the विच इज आर्म ऑफ द कपल. येस और नो? Yes, sir. म्हणजे आर्म कधी चेंज होईल का? नाही होणार. Yes, sir. तुम्ही मोमेंट सेंटर पी घ्या, क्यू घ्या, आर घ्या, एफ इंटू डी हे हा प्रोडक्ट चेंज होईल का? No, sir. No, sir. नाही होणार. त्यामुळे मोमेंट ऑफ द कपल इज इंडिपेंडंट ऑफ द मोमेंट सेंटर इज ट्रू Agree. और वी विल एग्री. अंडरस्टूड? Yes, sir. पूर्वी शिकवलं होतं, आठवलं आता? Yes, sir. ओके. 24. Agree. दिस इज टीम वर्क. बरोबर की नाही? कधी तुम्ही चुकला मी सांगणार, बरोबर ना? कधी मी गडबडीत फास्ट पुढे चाललो तुम्ही मला सांगणार. इट इज टीम वर्क. येस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Okay. 24. Agree. Effect of a couple remains unchanged if we rotate the couple in any angle. Plane. Is Agree. it true or false? True, sir. ट्रू आहे. कारण बघा, कुठले कपल जे आहे ते आपण क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज त्याला म्हणतो, बरोबर आहे का? आठवतंय ना? Yes, sir. Yes, sir. पुन्हा एकदा जवळपास आपण 1 महिना पाठीमागे चाललोय, बरोबर ना? 2-3 मार्चला आपण हे सगळं चालू केलं होतं. तर आता हे कपल जे आहे ते क्लॉकवाईज का अँटी क्लॉकवाईज आपण कसं ठरवणार? तर त्या दोघांना टच करणार एक सर्कल काढलं आणि कुठल्या एरो घेऊन आपण फिरायला सुरुवात केली. येस और नो? हे कपल Yes. कसं झालं? कसं झालं हे कपल? क्लॉकवाईज झालं, बरोबर ना? Yes, sir. Yes. मग समजा हे दोन्ही फोर्सेस तुम्ही रोटेट केले थ्रू सम अँगल, तरी सुद्धा हे कपल कसं राहणार आहे? क्लॉकवाईज राहणार आहे. येस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कपल Yes, थोड्या sir. अँगल मधनं फिरवलं तरी ते क्लॉकवाईज राहणार ना? समजलं का नाही? Yes, sir. The effect of the couple remains unchanged. Clockwise couple will always remain clockwise only if the forces are rotated through some angle. 25. एक मिनिट. इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड इफ वी ऍड और सबट्रॅक्ट. हे या चॅप्टर मधलं नाहीये. काय काय क्वेश्चन्स हे पुढच्या चॅप्टर मधले आले आहेत, बरोबर का? अपडेट झालेलं नाहीये हे शीट. तो इथं नाहीये. 26 काय बघा बरं. 26 बघा. The force system can be converted into force and couple. एखाद्या फोर्सला आपण फोर्स आणि कपल हे कॉम्बिनेशन रिप्लेस करू शकतो. इज इट ट्रू और फॉल्स? True, sir. ट्रू. याच्यावरती आपण एक प्रॉब्लेम पण सॉल्व्ह केलाय. डू यू रिमेंबर? Yes, sir. बाकीच्यांचं काय म्हणणं आहे? Yes, sir. Yes, sir. A force Yes, can be sir. replaced by a combination of a force and couple. 2-3-4 मार्चचे लेक्चर पहा आठवत नसेल तर. हे इक्विपोलंट वगैरे नाही, ते नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये 28 पण नको. When we shift 29, when we shift a force
29 पण सोडून द्या. 30 पासून कंटिन्यू करूया आपण. Moment of a couple is nothing but product of one force and perpendicular distance. ऍग्री. स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे. 31 कंपाऊंड बीम हे नाहीये, पुढच्या चॅप्टर मध्ये येईल. 32 हे पण कंपाऊंड बीम सध्या नाहीये. 33 कंपाऊंड बीम सध्या नाहीये. 34 बघा. मोमेंट सेंटर इज द Agree. पॉइंट अबाउट विच वी टेक द मोमेंट ऑफ फोर्सेस. ज्या पॉइंट मध्ये Agree. आपण मोमेंट घेतो त्याला मोमेंट सेंटर म्हणतात. दिस इज ट्रू. Agree. सो वी शुड ऍग्री. आज मला वाटतं एमसीक्यू सगळं संपवून टाकलं ना शेवटचं लेक्चर, बरोबर ना? Yes, sir. कारण काय व्हायला लागलंय, एका आठवड्यात आयएसएन, एका आठवड्यात युटी, बरोबर आहे की नाही? आणि आपण सारखंच रिव्हिजन घ्यायला लागलोय. तर नको ते. हा? बघा पुढचा क्वेश्चन नंबर किती आहे? 35. 35 आहे ना. Fixed support is the strongest support. Of course, yes. त्याच्यामध्ये बीम जे आहे ते सर्व बाजूने सपोर्ट झालेले असते, बरोबर नाही? बाकी ठिकाणी काय असतो, आपण एका पॉइंटला सपोर्ट देतो. येस ऑर नो? सिंपल सपोर्ट असू द्या, रोलर असू द्या. पण फिक्स्ड सपोर्ट मध्ये काय असतं, ओव्हरऑल त्याला सर्व बाजूनी सपोर्ट मिळतो. त्यामुळे फिक्स्ड सपोर्टचा ऑफकोर्स कसा असेल, स्ट्रॉंगेस्ट. 36 in case of steel bridges, in case of beam, one end is hinged and other is roller. Is it true? तुम्ही सांगितलं होतं. Yes. रोलर True. सपोर्ट कुठं असतात हे तुम्हाला विचारलं होतं, आठवत आहे का? Yes, sir. तुम्ही सांगितलं होतं ब्रिजेस मध्ये थोडा गॅप ठेवलेला असतो, बरोबर आहे की नाही? आणि ज्यावेळी व्हेकल मूव्ह होतात त्यावेळी थोडस मुवमेंटला स्कोप म्हणून तिथं रोलर असतात. येस ऑर नो? आठवलं का? Yes, sir. 37 perpendicular distance between two equal and opposite forces म्हणजे कपल. ओके, डेव्हलपिंग अ कपल इज कॉल्ड एज लिव्हर आर्म ऑफ द कपल. ठीक आहे, बरोबर आहे. ऍग्री. ऍग्री. 39 स्ट्रेट फॉरवर्ड होता. 38 बीम इज हॉरिझॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर ऑन विच लोड ऍक्ट्स इन ट्रान्सवर्स डायरेक्शन. ट्रू. बीम हा हॉरिझॉन्टल मेंबर आहे का? आहे. 38 ला ए झाला. ओके. 39 बापरे, 32 पासून ऑप्शन ए कंटिन्यू झाला. हॅव यू नोटेड? 32 33 नव्हते याच्यामधले. ऑप्शन ए किती वेळा रिपीट होते बघा? 6 times. त्याच्या आधी पण 2 वेळा, पण त्यात आपण पुढच्या मधला आहे म्हणून. सीआयडी सिरियल बघत होता ना? नव्हता? हॅलो कुछ तो गडबड आहे. हॅलो, लेट्स कंटिन्यू. 39 40 वाचा. Weight of the body will always act in vertically downward direction. Agree? Yes. Agree. Yes. बघा किती ए झालेत ऑप्शन. 7. नेक्स्ट 41 ना. Yes. इन केस ऑफ कोप्लेनर, अरे रे फारच साधा प्रश्न आता. 41 इन केस ऑफ कोप्लेनर नॉन sorry, in case of coplanar non-concurrent forces acting on a beam equilibrium, if unknowns are more than 3, ह्या पुढच्या चॅप्टर मधला सोडून द्या. स्टॅटिकली बीम्स जे अनालिसिस असतं त्याला आपण स्टॅटिकली डिटर्मिनेट आणि इनडिटर्मिनेट, त्याचा एक फॉर्म्युला आहे आय आणि जे मध्ये, ते इथं नाहीये. ओके. 42 पहा. if the reaction of beam at one end of support is resultant of horizontal and vertical. Hinged. झालेला, रिपीट झाला. व्हर्च्युअल वर्क नाही आपल्याला इथं या चॅप्टर मध्ये, पुढच्या चॅप्टर मध्ये आहे. पहा काय विचारलंय.
The support with which a body cannot move in any direction but rotate about the support is called as 44. Hinged, sir. Hinged support is the right answer. याच्यामध्ये magnitude of forces दिलेले नाहीत. If a beam is as shown in the below, moment याच्यावरती ऍक्ट होणार जो प्रकार आहे तो आपण या चॅप्टर मध्ये पाहिलेला नाहीये, बरोबर आहे का? आपण फक्त पॉइंट लोड UDL आणि UVL एवढंच अप्लाय केलंय. येस ऑर नो? Yes. ज्यावेळी Yes, sir. beam वरती मोमेंट अप्लाय केलं जाईल ते आपण नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये पाहतो. त्यामुळे 45 सध्या स्किप करा. इट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट चॅप्टर. 46 पहा. A beam 10 meter long carries UDL of 8 kilonewton per meter. म्हणजे 8 into 10 किती झालं त्याचं मॅग्नेट्यूड पॉइंट लोडचं 80 झालं, बरोबर का? सपोर्टेड ॲट 20. व्हॉट इज द सपोर्ट रिएक्शन ॲट ई सपोर्ट? ठीक आहे, तर UDL आहे 10 into 8. 80 हा पॉइंट लोड झाला त्याचा इक्वलंट, बरोबर आहे का? Yes. आणि आता काय डायग्राम दिले नाही त्यामुळे आपण काय अझ्युम करतोय की बीमच्या सेंटरला तो UDL अप्लाय केला असं अझ्युम करतोय, किंवा बीमच्या कंटिन्युअस टोटल लेंथ वर जर अप्लाय केला असेल तर दोन सपोर्ट रिएक्शन हे इक्वल आहेत असं आपल्याला अझ्युम करायला लागेल, बरोबर आहे की नाही? मग 80 किलोन्यूटनला बॅलन्स करणार दोन रिएक्शन किती असतील? 40 किलोन्यूटन इच. येस ऑर नो? 47 पहा. सपोर्ट मध्ये नंबर ऑफ रिएक्शन्स 3 असते. इट विल बी ऑप्शन सी. तर बीमशी संबंधित आपण पोर्शन एमसीक्यूचं कव्हर केले आहेत. आधीचे जे 54 एमसीक्यू आहेत त्यातले फक्त फ्रिक्शनचे राहिले होते आपले. डू यू रिमेंबर दॅट? हे सगळे आता 54 रिपीट करणं काही योग्य नाहीये. त्यामुळे यातले फ्रिक्शनचे कुठं कुठं आहेत तेवढे फक्त आपण बघूया. इज दॅट फाईन? 1 2 3 4 5 मध्ये डायग्राम होती. हे सगळं झालं, आठवतंय ना? Yes, Yes. sir. काय विसरणार म्हणा सर, परीक्षेच्या आधी रिव्हिजन घेतली होती, बरोबर ना? येस ऑर नो? 6 7 झाले. Yes. फ्रिक्शन कुठे येतो फक्त लक्ष ठेवा. रोलर, फिक्स्ड सपोर्ट, कोप्लेनर, लॅमिस थेरम. क्वेश्चन नंबर 16 पासून आले फ्रिक्शन मला वाटतं, बरोबर ना? 15 पर्यंत लॅमिस होता. चला क्वेश्चन नंबर 16 घ्या. फक्त फ्रिक्शन वरचे बघायचं ठरले यातला, बरोबर आहे ना? Yes, sir. बाकी सगळे पाहिलेत आपण. कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज हॅव्हिंग युनिट. परवाच आपली चर्चा केली होती. Unit इट इज द रेशो ऑफ टू less. फोर्सेस, बरोबर ना? Therefore Yes, it will be unitless. Yes, sir. Unit. Next, 17. Magnitude of the forces of friction between two bodies. One इथं lying असं पाहिजे, स्पेलिंग मिस्टेक आहे. One lying above the other. म्हणजे दोन सरफेस मधलं फ्रिक्शन त्यांनी विचारलं आहे. Depends upon roughness of frictional force जो आहे, Lower if there is body. friction between two moving bodies, then Lower body. असं कसं शक्य हो? Sir. म्हणजे जमिनीवरती समजा आपण एक ब्लॉक स्लाइड करतो, टेबल स्लाइड करतो गृहीत धरा जमिनीवरती, तर फ्रिक्शन हा फक्त जमिनीच्या रफनेस वरती अवलंबून आहे का जमीन आणि टेबल यांच्या रफनेस वरती अवलंबून आहे? दोन्हीवरती पण. दोन्हीवरती ना. नॉर्मल वर उदाहरण लक्षात आलं का? जमिनीवरती आपण टेबल ढकलतोय, Yes, sir. तर फ्रिक्शन फक्त जमिनीवरती अवलंबून असेल का जमीन आणि टेबल दोघांच्या रफनेस वरती असेल? दोघांचे दोघांच्या असणार ना, बोथ द बॉडीज. ठीक आहे. नेक्स्ट 18. स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम. Angle of friction. Angle of friction. Friction. Angle made by resultant of normal reaction and इथं काय शब्द राहिला? Normal. रिझल्टंट ऑफ, बरोबर आहे का? Yes, sir. Normal. तर तो रिझल्टंट आणि नॉर्मल रिएक्शन याच्यामधला अँगल कोण आहे? अँगल ऑफ फ्रिक्शन. आणि तो कधी मेजर करायचा असतो?
खूप त्या दिवशी सांगितलं होतं, कुणीतरी एकाने उत्तर द्या. तो रिझल्टंट कधी कॅल्क्युलेट करायचा असतो बाळांनो? एफ आणि आर चा, ज्याला आपण एस म्हणत होतो, आठवत आहे का? जेव्हा फ्रिक्शन When नॉर्मल F फोर्स is maximum. बरोबर आहे ना? असतो तेव्हा. Yes, yes. तर ज्यावेळी लिमिटिंग फ्रिक्शन असतं, when FL is maximum, frictional force is maximum, त्यावेळी हा फाय कॅल्क्युलेट करतात. लक्षात राहील ना? Yes, sir. खूप वेळ दिला आपण त्याच्यावरती बाळांनो, असं विसरू नका. 19. Angle made by the plane with horizontal at which body is impending motion, म्हणजे about to move. त्याचं उत्तर सोपं आहे. काय हो? Angle अँगल ऑफ Angle of repose. बरोबर आहे का? बाय डेफिनेशनच यात काही शिकवायचं काय नाहीये. ठीक आहे. 20 वाचा. Frictional force will be developed between contact surfaces only when फ्रिक्शनल फोर्स कधी डेव्हलप होतो? मोशन मध्ये असल्यावर. बोथ ऑप्शन ए बी असं सांगा ना. ऑप्शन सी होते. सी सर. ऑप्शन बी व्यवस्थित वाचा. A. ऑप्शन ए सर. ऑप्शन ए इज राईट. A. बरोबर ना? कारण Yes. इफ यू रिमेंबर करेक्टली, याच्यावरती आपण खूप वेळ दिला रे बाळांनो, असं विसरू नका. तर ज्यावेळी बॉडी स्टेबल असते कुठली, आणि जर तुम्ही अप्लाइड फोर्स पी जर पिक्चर मध्ये आणला तरच फ्रिक्शनल फोर्स डेव्हलप होतो. येस ऑर नो? Yes. अदरवाइज बॉडी जर रेस्ट मध्ये असेल तर दोन फोर्सेस ऍक्ट होतात. एक असतो वेट डाऊनवर्ड आणि दुसरा असतो नॉर्मल रिएक्शन. येस ऑर नो? Yes. ज्या ज्यावेळी तुम्ही फोर्स पी अप्लाय करताय त्या त्यावेळी रेजिस्टन्स मोशनला क्रिएट होतो. अंडरस्टूड ऑर नॉट? Yes, sir. त्याला आपण फ्रिक्शनल फोर्स म्हणतो. त्याच्यामुळे फ्रिक्शनल फोर्स कधी डेव्हलप होतो? तर ज्यावेळी अप्लाइड फोर्स असतो तेव्हाच. बरोबर ना? कारण तो रेजिस्टिंग फोर्स आहे. बरोबर ना? येस ऑर नो? Yes, sir. म्हणजे जर आपल्याला अन्याय झाला तरच आपण रेजिस्ट करणार ना. बरोबर ना? का विनाकारण दिसेल त्याशी भांडत बसणार? उदाहरण लक्षात आलं का? Yes, sir. येस सर. So whenever there is applied force, there will be resisting force. चला 21. याच्यावरती तर खूप चर्चा केली आहे. Agree. फ्रिक्शनल Option फोर्स A, इज sir. इंडिपेंडंट. ऍग्री. त्याला Agree. 100% ऍग्री Agree. असायलाच पाहिजे. बरोबर आहे? हा. खूप डेप्थ मध्ये समजावून घेतलं. कुणी ऍग्री नसेल तर ऍग्री करून घेऊ आपण. ओके. 22. Agree. कॉन्फर्म बाय रोटेटिंग रिएक्शन फोर्स. रिएक्शन फोर्स म्हणजे तो ऍक्च्युअली रिझल्टंट फोर्स आहे बरं का. एस ज्याला आपण म्हणतो तो. अँड नॉर्मल रिएक्शन अबाउट व्हर्टिकल इज कॉल्ड एज कोन ऑफ फ्रिक्शन. ऍग्री. बाय Agree. डेफिनेशनच आहे, यात काय सांगण्याचं नाहीये. अरे वा वा वा. लॅमेस थेरम आलं. झालेलं आहे. 25. याच्यामध्ये काय नाही. इफ द अँगल ऑफ फ्रिक्शन इज 15 डिग्री, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू काय बाय डेफिनेशन? टॅन अल्फा ना? टॅन थीटा, टॅन फाय. फाय म्हणजे अँगल ऑफ फ्रिक्शन आहे ना. म्यू इज इक्वल टू टॅन फाय. जे काय येते ते कॅल्क्युलेट कर. त्याचं उत्तर असेल 25 किती दिलंय? ए दिलंय. चेक करायचं. Option A. हा, टॅन कॅल्क्युलेट करा 15 चा. दॅट विल बी द आन्सर. इफ अँगल फोर्स, काय भाषा कुठली, और लिमिटिंग फ्रिक्शन in impending motion is maximum, then frictional force developed in dynamic condition. Agree. अर्थ कळतो तुम्हाला? Agree. नाही, मला अर्थच कळला नाही स्टेटमेंटचा. तुम्हाला काय कळलं सांगा बरं. 26.
अँगल फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन. अँगल फोर्स हा विषय सोडून देऊ. लिमिटिंग फ्रिक्शन इन इम्पेडिंग म्हणजे अबाउट टू मूव्ह इज मॅक्सिमम. Then the frictional force developed in the dynamic condition. ठीक आहे, म्हणजे when the body is about to move, the frictional force is maximum. Agree येणार याचं उत्तर. (27) तर हे झालेलं आहे. 27 झालेलं आहे. फ्रिक्शनशी संबंधित नाही म्हणजे काहीच नाही, बरोबर ना? मोमेंट वगैरे सगळं झालंय. परत कुठं फ्रिक्शन 33 ला ना, 33 ला परत फ्रिक्शन आलं बघा बरं. The force of friction between two bodies in contact. (33) Depend upon the area of contact. C option, sir. C ना. ठीक आहे. Now we'll discuss one method which is called as method of rejection. MCQ मध्ये बघा बऱ्याच वेळा असं होतं की परफेक्ट उत्तर जर माहिती नसेल तर तुम्हाला काय करायला विचार करावा लागतो की विच मे बी द रॉंग ऑप्शन्स, कुठले चुकीचे असू शकतात. मेथड ऑफ रिजेक्शन आठवतंय, हे पहिल्या चॅप्टर मध्ये पण तुम्हाला सांगितलं तुम्ही. ठीक आहे. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टॅक्ट. हे खरं आहे का? नाही. नाही सर. चुकीचं आहे, नाही. बरोबर आहे. नंतर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉर्मल टू एरिया ऑफ कॉन्टॅक्ट. म्हणजे No, sir. हा एक ब्लॉक आहे आणि हा समजा टेबल आहे, तर ह्या दोघांना परपेंडिक्युलर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन असेल तर Wrong. आपल्यामध्ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कसा असतो? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉंग द सरफेस, बरोबर आहे का? हा Yes, जर sir. अप्लाइड फोर्स पी असेल तर फ्रिक्शनल फोर्स त्याच्या अपोजिट असतो, पण तो नेहमी कसा असतो? अलॉंग द सरफेस. सरफेसला नॉर्मल असतो का? नाही. नाही. त्यामुळे सी हा पण ऑप्शन चुकीचा आहे, बरोबर ना? तर दोन ऑप्शन जर चुकीचे असतील तर ऑल ऑफ द अबव येऊ शकतो का? No. नाही. म्हणजे उत्तर काय? बी ऑप्शन. बी. इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी. बरोबर आहे. तो एक ग्राफ आपण बघितला होता, बरोबर आहे ना? तो ग्राफ आता खूप वेळ सांगून मी कंटाळलोय. इथं लिमिटिंग फ्रिक्शन येतं, बरोबर आहे का? येस सर. आणि नंतर फ्रिक्शनल फोर्स रिड्यूस होतो आणि इथून पुढे काय सुरू झालेलं असतं? मोशन. आठवतंय ना? Yes. त्यामुळे फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द व्हेलॉसिटी. हा डायनॅमिक फ्रिक्शनशी संबंधित आहे, बरोबर आहे का? Yes. येस सर. (34) The force of frictional always acts in direction opposite to that. Both C. A and B. C option. C आहे ना. C. C. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बघा, ज्या दिशेने बॉडी मूव्ह व्हायचा प्रयत्न करते म्हणजे हे काय झालं? स्टॅटिक फ्रिक्शन, बरोबर आहे ना? Static. अँड द डायरेक्शन इन विच बॉडी इज मुव्हिंग हे झालं Dynamic. डायनॅमिक फ्रिक्शन. तर दोन्ही केस मध्ये हे त्याच्या अपोजिटच असतात. त्यामुळे ऑप्शन काय येईल आपला? हे दोन्ही बरोबर आहेत. ठीक आहे. 35 स्क्रोल करून घेऊ. Which of the following statement is correct? Force of friction does not depend on area of contact. The magnitude of limiting friction bears a constant ratio to the normal reaction. Static friction is slightly less than limiting friction. हे सगळं आपण लॉज ऑफ फ्रिक्शन मध्ये बघितलं, बरोबर Option आहे A. का? Yes, sir. लॉज ऑफ फ्रिक्शन वाचा मला 35. All of this. लॉज ऑफ फ्रिक्शन हे तिन्हीच्या तिन्ही काय लॉज ऑफ फ्रिक्शन आहेत जे आपण डिस्कस केलेले आहेत. येस ऑर नो? येस सर. Yes, sir. Force of friction does not depend on area of contact. बरोबर का? लिमिटिंग फ्रिक्शन आणि नॉर्मल रिएक्शन F/R याला आपण म्यू म्हणतो. येस ऑर नो? Yes. आणि मॅक्सिमम Yes, yes. फ्रिक्शनला आपण काय म्हणतो? लिमिटिंग फ्रिक्शन म्हणतो. त्यामुळे स्टॅटिक कंडिशनला फ्रिक्शन जे आहे ते लिमिटिंग पेक्षा कमीच असणार आहे. येस ऑर नो? Yes. So all the options are
करेक्ट. ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. लॅडरच्या पुढच्या मध्ये आपण डिस्कस करतोय. 37 पहा. Agree. Tan of angle of friction is equal to coefficient of friction. Straight forward. Agree. मला वाटतं बहुतेक फ्रिक्शनचे क्वेश्चन संपले असतील. 37 38 मध्ये काय फ्रिक्शन दिसतंय का? नाही. Linus theorem. 38 लॅमीज आहे. इक्विलिब्रियम. 41 41. frictional force is tangential to force of contact surfaces. 41 पहा. Agree. Disagree. आता इथे टँजेन्शियल हा शब्द चुकीचा आहे. तुम्ही डिसॅग्री जे म्हणता ते प्रायमरी फेसी तुमचं म्हणणं बरोबर आहे, पण काही गोष्टी कशा असतात म्हणजे प्रश्न विचारण्याची भावना समजावून घ्यावं लागतात. बरोबर आहे. टँजेन्शियल हा नॉर्मली सिलेंडर किंवा सर्कलच्या संबंधित येतो प्रश्न शब्द. बरोबर आहे ना? Yes, sir. Yes, sir. आणि शिकवलं फ्रिक्शन प्लेन सरफेस. येस ऑर नो? तर हा टेबल आहे, हे त्याच्यावरचं बुक आहे. फ्रिक्शन नेहमीप्रमाणे कुठे होईल तर ह्या दोघांच्या मध्ये असेल. बरोबर ना? येस ऑर नो? Yes, sir. तर ते कसं आहे अलॉंग द सरफेस आहे. बरोबर आहे का? Yes. पण त्याला टँजेन्शियल हा शब्द वापरण्यात आलेला आहे. बरोबर आहे? असू दे, आता शब्द लिहिणाऱ्याची इच्छा. बरोबर ना? आपण काय करू शकतो? मोमेंट ऑफ 40 न्यूटन फोर्स अबाउट पॉइंट ओ. तर इथं असं अपेक्षित आहे की हा फोर्स आहे जसं मॅग्नेट्यूड 40 न्यूटन आहे, ही त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन आहे आणि त्याच्यावरती कुठेतरी पॉइंट ओ आहे. व्हॉट इज युअर आन्सर? मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट ओ. ऑप्शन ए. बिकॉज इफ एनी पॉइंट लाईज ऑन. हा बघा सगळ्यात सुपरहिट एमसीक्यू वाटला बरं मला. जाईल तिथं हाच प्रश्न विचारतात वेगळ्या वेगळ्या भाषेत. बरोबर ना? Yes, sir. चला 43 द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग 1 kgf. फ्रिक्शन आता परत कुठं आलो? 48. 46 ला आहे फ्रिक्शन. 46. 46 ला आहे. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी. Double. Double. Okay, can you justify? Can you justify? Friction force is proportional to normal. Normal is proportional to weight. Frictional force is proportional to normal reaction. हे कधीही विसरू नको. हा? Frictional force is directly proportional to normal reaction. बरोबर का? आणि नॉर्मल रिएक्शन ही कोणाला प्रोपोर्शनल आहे? Weight. वेट आणि अप्लाइड फोर्स. Applied force. येस ऑर नो? हे कधीही विसरू नका. हा बेस आहे संपूर्ण फ्रिक्शनचा. बरोबर आहे? 48 पहा. The force of friction always acts in direction opposite to that. हे रिपीट झालं both A and B. C. हे पण W sin थिटा मी तुम्हाला सांगितलं. हे आपल्याला डायग्राम नुसारच पाहावं लागेल. अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन 51 पहा बरं. आता बघा हा क्वेश्चन 50 रिपीट आहे ना? 50 क्वेश्चन रिपीटच आहे की मगाशी आपण discuss केलं. आता आपल्या बुकलेट मध्ये 50चं उत्तर सी दाखवतोय. ह्याचा अर्थ ह्या प्रश्नाचा विचार करू नका. बरोबर आहे का? आणि विचार करायचा तर 1 मार्क सगळ्यांना द्या. बरोबर ना? परवा सारखा सोडून द्या. त्याला एक सपोर्टिंग डायग्राम आहे जे अवेलेबल नाहीये. सोडून द्या क्वेश्चन. ओके. 51 पहा. C. The angle of inclination of the plane at which body begins to move down is called as angle of repose. बरोबर ना? Yes, sir. स्टेटमेंट बदलले उत्तर तेच. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन 52. Nature of surface. Nature. Surface.
नेचर ऑफ सरफेस फक्त एरियावरती तो अवलंबून नाही, बरोबर आहे का? येस आणि तो नॉर्मल रिएक्शन वरती असतो, पण तो ऑप्शनच इथे दिलेला नाहीये. 53 फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन roughness of surface. Roughness. रफनेस. 53 ला पण त्यामुळे बी येते. इथं बघा सारखं आपल्याला फसवायचा प्रयत्न होतो ना, सारखं एरिया ऑफ कॉन्टॅक्ट देतात आणि आपल्याला वाटतं एरियावरती तो अवलंबून आहे, पण तो एरियावरती अवलंबून नाही. तो कशावरती अवलंबून आहे? नॉर्मल रिएक्शन. अँड नॉर्मल रिएक्शन इज अल्टिमेटली डिपेंडेंट अपॉन वेट ऑफ द बॉडी Weight अँड of the फ्लॅट फोर्स. ओके. 54 Weight. weight. Okay, so here we complete all the MCQs related to unit number 2. Please be ready for tomorrow's test, chapter test. Okay. सगळे MCQ संपलेले आहेत डिस्कस करून. Shall we stop here? Shall we stop? Yes. Okay. Thank you very much. तुमची मला वाटतं टेस्ट असेल त्यामुळे आपल्याला थांबावं लागेल इथंच. Thank you and all the best.